பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். மத சுதந்திர உரிமையும் மத மாற்றமும். மேற்சொன்ன மதாபிவிருத்தியில் மத பிரச்சார விஷயமாக ஒரு கிளையம்சத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம். கிளை எனினும் இதுவே மேற்சொன்ன எல்லா அம்சங்களையும் கிளைகளாக கொண்ட அடிமரமும் வேறுமாக மதிக்கத்தக்க ஆதாரமான விஷயமாகும். அதாவது அரசியல் சுதந்திரம் பெற்ற நம் நாட்டு மக்கள் யாவரும் மத சுதந்திரமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தின் மீதுதான் மேற்சொன்ன யாவுமே கூறப்பட்டன. அதற்கு நமது அரசியல் நிர்ணய சட்டம் கான்ஸ்டிடியூஷன் நிச்சயமாக உறுதி கூறும் என்ற நம்பிக்கையின் மீதே கூறப்பட்டன. இந்த அறிவுரை 1972 வழங்கப்பட்ட போதிலும் அரசியல் நிர்ணய சட்டம் நிறைவேற்றப்படாத 1947 பின்னணியிலேயே வழங்கப்பட்டதென்பது நினைவிருக்கலாம். இது ஒருவர் தமக்கு விருப்பமான மதத்தை தழுவியிருக்கும் சுதந்திரத்தை பெற்றிருப்பதற்கு சட்டபூர்வமாக உரிமை வழங்குவதே ஆகும். அவ்வாறு ஒருவருக்கு விருப்பமானது என்பது மிக மிக பெரும்பாலும் அவர் மதத்தில் பிறந்தாரோ அதுவாகத்தான் இருக்கும். உடன் வாழும் பெற்றோர், சகோதரர் ஆகியோரைப் போல பிறந்த காலம் தொட்டு பழகிய அம்மதமே ஒருவருக்கு விருப்பமானதாக இருப்பதே பொது இயற்கை. எனினும் சிலருக்கு வேற்று மதத்தில் விருப்பம் ஏற்படலாம், அல்லது எம்மதத்தையும் விரும்பாத நிரீச்சுரவாதத்தில் விருப்பம் ஏற்படலாம். எவ்வாறாயினும் அவரவரும் மதம் குறித்த எந்த விருப்பத்தையும் பற்றி ஒழுகுவதற்கு உரிமை அளிப்பதே மத சுதந்திரம் அளிப்பதாகும். சாத்திரப்படி தாய் மதத்தை துறப்பது பெற்ற தாயை துறப்பது போன்ற பாபமாகவே கருதப்படுகிறதெனினும் சாத்திர வழிகளை சந்தர்ப்பத்தை ஒட்டி மாற்ற இடம் தராமல் உள்ளபடி ரட்சிப்பதே மதத்தலைவர்களான எம்போன்ற மடத்தலைவர்களின் கடமை. எனினும் தற்போதுள்ள ஜனநாயக தனிநபர் சுதந்திரங்களின் தீவிரமான சூழ்நிலையில் அரசாங்க பூர்வமாக இந்நாட்டில் சாத்திர வழியைத்தான் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவதற்கு இடமே இல்லை என்று ஆகிவிட்டதால் இவ்விஷயத்தில் எவரும் தமது விருப்பப்படி எந்த மதத்தையும் தழுவ சுதந்திரம் உண்டு என்ற மாற்று கருத்தை மதித்துத்தானாக வேண்டியுள்ளது என்ற நிர்பந்த நிலையிலேயே இவ்வாறு கூற முற்பட்டோம். பிரஜைகள் மத சுதந்திரம் பெற்றுள்ள இந்நிலையில் எல்லா மதத் தலைவர்களுக்கும் மதாபிமானிகளுக்கும் தத்தமது மதங்களின் கொள்கைகளையும் வழிபாடு முதலான செயலுருவிலான வழிமுறைகளையும் தாங்கள் பின்பற்றுவதோடு பிறருக்கும் பரப்பி பிரச்சாரம் புரியவும் சுதந்திரமான சட்ட உரிமை இருத்தல் வேண்டும். அந்த பிரச்சாரம் அவர்கள் தங்களுக்கே அதில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடும் அனுபவ அறிவும் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அம்மதஸ்தர்களாகவே உள்ள பிறருக்கும் அவற்றை ஊட்டவும் மொத்தத்தில் பரஸ்பரம் மதத்தினால் தாங்களும் தங்களால் மதமும் ரட்சணை பெறுவதற்கு பேருதவி புரிவதாகவும் இருக்க வேண்டும். பிரச்சாரமும் துஷ்பிரச்சாரமும். இப்பிரச்சார விஷயத்தில்தான் ஒருவர் தமது விருப்பப்படி ஒரு மதத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் மதமாற்றம் என்ற விஷயம் வருகிறது. பிரச்சாரம் என்பதை கூர்த்த கவனத்துடன் கண்குத்தி பாம்பாக கவனித்து
துஷ்பிரச்சாரமாகாமற் காப்பாற்றுவதற்கான விஷயம். பிரச்சாரம் செய்கையில் ஒரு மத கொள்கைகள் முதலியன அனைவருக்குமான பொது சமுதாயத்தின் முன்வைக்கப்படுகின்றன. ஒரு மதத்தின் நூல்கள், சொற்பொழிவுகள் முதலியவற்றை பிற மதத்தினரும் படித்தும் கேட்டும் அதனை பற்றி அறிய முடிகிறது. அவ்வாறு அறிந்ததில் அம்மதத்தின் கொள்கைகள், அனுஷ்டான முறைகள் முதலியவற்றில் சுயமாக விருப்பம் ஏற்பட்டு, அதாவது மதத்திற்காகவே மதத்தில் விருப்பம் ஏற்பட்டு பிற மதஸ்தர் ஒருவர் அதில் சேர்வதுதான் உண்மைத்தன்மை உடையதாகும். ஒருவருடைய சுயமான விருப்பம் ஒன்றின் மீது மட்டுமே தான் அவ்வாறு தாய் மதத்திலிருந்து பிற ஒன்றுக்கு மாறுவது உண்மைத்தன்மை உடையது. தவறான உபாயங்களுக்கு தடை, தண்டனை. உண்மைகளையே உரிமையாக்கி தரத்தான் தர்மம், தர்மத்தை அமல் செய்யத்தான் சட்டம். எனவே சட்டபூர்வமாக மத சுதந்திர உரிமை அளிக்க அரசாங்கம் முற்படுகையில் 1. சுய விருப்பம் ஒன்றின் மீதேயும், 2. ஒரு மதத்தின் கொள்கை, நடைமுறை, பயிற்சி ஆகியவற்றில் மட்டுமே அச்சுய விருப்பம் இருக்கும் போதும் தான் மதமாற்றம் நடைபெறுகிறது என்ற உறுதிப்பாட்டை உண்டாக்குவதற்கு உதவியாகவும் ஒரு சட்ட விதி இயற்றுதல் அவசியமாகிறது. மத சம்பந்தமே இல்லாத உபாயங்களால் மதமாற்றம் செய்வதை தடுக்கும் பொருட்டே இவ்வுறுதிப்பாடு அவசியமாகிறது. மத பிரச்சாரம் என்பது ஒரு மதத்தில் உள்ளோருக்கே அதனை நன்கு பிரகாசப்படுத்தி பற்றுதலை வளர்த்து கொடுக்கும் நோக்கத்திற்காக இன்றி பிற மதத்தினரையும் அதற்கு மாற்றும் நோக்கத்தை கொண்டிருந்தால் துஷ்பிரச்சாரமே ஆகும். துஷ்பிரச்சாரம் என்பது பொய்மையே, சட்டப்படி குற்றமே. குற்றத்திற்கு இடமளிக்காமல் தண்டனை விதிக்கவே சட்டம். எனவே பிரச்சாரம் என்பதன் மூலம் பிற மதத்தினருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் சேருமாறு அழைப்பு விடுவதை, மதமாற்ற பிரச்சாரம் செய்வதை அரசியல் நிர்ணய சட்டம் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக்குதல் வேண்டும். இவ்விஷயமாக பிரிதொரு சமயத்தில் ஸ்ரீசரணர் கூறியது, எல்லா ஜனங்களையும் எங்கள் மதத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டும் என்பது எங்கள் மதத்திலேயே முக்கியமாக உள்ள ஒரு கொள்கையாகும். ஆகையினால் அது எங்களுடைய மத உரிமைகளிலேயே ஒரு அங்கமாகிவிடுகிறது. ஆனபடியால் மத சுதந்திரம் அளிக்கிற ஒரு அரசாங்கம் இந்த உரிமையை பறித்து தண்டனை வழங்குவது அந்த சுதந்திரத்துக்கே ஹானி உண்டாக்குவதாகும். அப்படி செய்ய சட்ட ரீதியாக அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரமில்லை என்று மதமாற்றம் செய்கிற மதஸ்தர்கள் ஒரு வாதம் பண்ணுகிறார்கள். இது கொஞ்சம் கூட ஒப்புக்கொள்ளுவதற்கில்லாத வாதம். சரித்திரபூர்வமாக ஒரு உபமானம் காட்டினால் புரியும். ஆதிகால ராஜநீதி சாஸ்திரங்களில் ஒவ்வொரு ராஜாவும் மற்ற ராஜாக்களின் மேல் படையெடுத்து தன் ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்துக் கொள்வதற்கு இடம் கொடுத்து வழிவகைகள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. எத்தனையோ 1000 ஆண்டுகளாக லோகம் பூராவும் அப்படியே நடந்தும் வந்திருக்கிறது. வேறே ஒரு காரணமும் இல்லாமல் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை விஸ்தாரம் செய்து கொள்வதற்கொன்றுக்காகவே ராஜாவுக்கு ராஜா மோதிக்கொண்டு யுத்தம் செய்வதாக நடந்து வந்திருக்கிறது. பழைய காலத்திலிருந்து நவீன காலத்துக்கு வருகிற போது வேறே எந்த தினசில் ஜனசமூகம் நல்லபடியாக வளர்ந்ததோ வளரவில்லையோ, அநேகம் தினசில் அது மேலும் மேலும் வீணாகிக் கொண்டும் தான் வந்திருக்கிறது. அந்த விஷயம் எப்படியானாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நல்லறிவு பெற்றுத்தானே இருக்கிறோம். எந்த ராஜ்யமும் மற்ற ராஜ்யங்களின் மீது படையெடுப்பது தப்பு என்பதை கொள்கையளவில் லோகத்தில் உள்ள அத்தனை தேசத்தாரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? லோகம் பூராவையும் பாதித்த 2 உலக யுத்தங்கள் இந்த செஞ்சுரியின் முன்பாதியில் தான் நடந்தது வாஸ்தவமானாலும், கோல்டு வார் மறைமுகமாக கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்டினால் பிற தேசங்களை ஒரு பெரிய பவர், வல்லரசு தன் ஆதிக்கத்தில் கட்டுப்படுத்துவது ஆகியன இன்றைக்கும் இருக்கவே செய்கின்றனவென்றாலும், அரசியல் கொள்கை என்று பார்க்கிற போது ராஜ்ய விஸ்தரிப்புக்காகவே படையெடுத்து போவது என்பது நாகரிக சமுதாயத்துக்கு ஏற்காது என்று தீர்மானமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? முன்காலங்களில் நடந்த மாதிரி எப்போது பார்த்தாலும் ராஜ்யத்துக்கு ராஜ்யம் இராணுவ ரீதியான யுத்தங்கள் நடக்காமல் தானே இருக்கின்றன. ஹிட்லரை போல மற்ற தேசங்களின் மேல் காரணமில்லாமல் படையெடுப்பவர்களை முறைகேடாக போகிறவர்கள் என்று லோகம் பூராவும் கரித்து கொட்டத்தானே செய்கிறது.
ஆதிகால ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு கொள்கையை இப்போது இந்த காலத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் சரிப்படுமா? அதே மாதிரிதான் ஆதி காலத்தில் நடந்த மதமாற்ற மத விஸ்தரிப்பு கொள்கையை இந்த காலத்தில் இப்போதைய சூழ்நிலையில் சொல்லுவதும் கொஞ்சம் கூட எடுபடாது. ஸ்தூலமாக ஒரு தேசத்தின் பகுதிகளை கவர பார்ப்பது எத்தனை தப்போ, அப்படித்தான் ஒரு மத சமுதாயத்தினரை இன்னொரு மத சமுதாயத்தினர் கவர பார்ப்பதும். பிற மதஸ்தர்களின் கொள்கைகளிலேயே மத மாற்றம் என்பது இருப்பதற்கு ஒரு நல்ல காரணம் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். அதாவது அந்த மதத்தின் மூல புருஷர்கள் ஆத்ம சம்பந்தமாக தெய்வ சம்பந்தமாக சில உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டு அதையே ஒரு புது மதமாக்கினார்கள். அந்த உண்மைகள் தங்களுக்கு ஒரு நிறைவை அளித்து விட்டதால் எல்லா ஜனங்களுக்குமே அந்த நிறைவை தர தங்களுடைய புது மதத்தால் தான் முடியும் என்று அவர்கள் நினைத்து அதன் பேரிலேயே சகல ஜனங்களையும் தங்கள் மதத்துக்கு மாற்றச் சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனாலும் அவர்கள் எவ்வளவோ பெரியவர்கள்தான் என்றாலும் இந்த அம்சத்தில் அவர்கள் நினைத்தது தங்கள் வழி ஒன்றுதான் வழி, வேறே மார்க்கமே கிடையாது என்று நினைத்தது சரி என்று சொல்லவே முடியாது. லோகத்திலேயே ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலே எங்கே பார்த்தாலும் வெரைட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும். ஒரே பரமாத்மாவை அடைய பல வழிகள் இருக்கின்றன என்று வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியம். அப்படிப்பட்ட பல வழிகளையும் தனக்குள்ளேயே அடக்கம் பண்ணிக்கொண்டு மொத்தத்தில் சனாதன தர்மம் என்று இருப்பது நம்முடைய ஹிந்து மதம். பிலாசபி என்ற தத்துவசாஸ்திர ரீதியிலும் சரி, தீயிசம் என்ற தெய்வ வழிபாட்டு முறையிலும் சரி, மொராலிட்டி என்று இருக்கிற தர்ம ஒழுக்கங்களிலும் சரி, இந்த மூன்றிலுமே அத்தனை வெரைட்டியையும் தன்னிலே அடக்கம் பண்ணிக்கொண்டு நிறைந்த நிறைவாக இருக்கிற இந்த மதஸ்தர்களை எந்த மதஸ்தரும் தங்கள் வழிக்கு கூப்பிடுவதற்கு நியாயம் இல்லை. பிற மதஸ்தர்களிலும் நடுநிலைமையோடு பார்க்கிற அறிவாளிகள் அத்தனை பேரும் நம்முடைய மதத்தின் பெருமையை சிறப்பை போற்றி நிறைய சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள், எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். மதமாற்ற பிரச்சாரம் பண்ணுகிறவர்களிலேயே பல பேருக்கு உள்ளூர நம்முடைய மதத்தின் பெருமை தெரியாமல் இல்லை. ஆனாலும் குறை சொல்லி பழிக்கிறார்கள் என்றால் காரணம் அது மத கடமையாகவே தங்களுக்கு வாய்த்து விட்டதாக அவர்கள் நினைக்கும் தொழிலின் நிமித்தமாகத்தான். குறை எடுப்பது என்று பார்த்தால் எங்கேயும் அப்படி ஏதாவது தெரியத்தான் செய்யும். எந்த மதத்தை பார்த்தாலும் அப்படி குறைகள் தெரியாமல் இருக்காது. இதையே செய்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு நாமே துவேஷக்கரியை அரைத்து பூசிக்கொண்டு நல்லதற்கான எந்த வழியிலும் போகாமல் பரமாத்மாவிடமிருந்து தள்ளி தள்ளித்தான் போய்கொண்டிருப்போம். ஒரு பெரிய ஆலவிருட்சத்தில் ஏதோ சில இலைகள் அரித்து போயிருப்பது போலவும் சில புல்லுருவிகள் ஊடுருவி இருக்கிறது போலவும் ஏதோ சில குறைபாடுகள் நம்மதத்திலும் சேர்ந்திருக்கலாம். பார்க்கிறவரின் குறைபாட்டினாலேயே நிறைவான வஸ்துவிலும் குறை தெரிவது போலவும் சில இருக்கலாம். ஆனாலும் லோகத்தில் வேறெந்த மதத்துக்கும் இல்லாத பெருமையாக காலம் வகுக்க முடியாத நாளாக தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையாக கோடானு கோடி பேர்களுக்கு பரிபூர்ணத்துவம் தந்து இன்றைக்கும் ஜீவசக்தியுடன் இருக்கிற ஹிந்து மதத்தை விட்டு எவரையும் எந்த மதத்திற்கும் இழுப்பதற்கு நியாயமே இல்லை என்பதுதான் நிஷ்பட்சபாதமாக பார்க்கிற எவருடைய முடிவாகவும் இருக்கும். ஒரு மதமும் தெரியாத நாடோடிகள், காட்டுக்குடிகள் கோரமான பீபத்சமான அருவருப்புக்குரியதான முறைகளை கொண்ட மதங்களை பின்பற்றுகிற நாகரிகமில்லாத பழங்குடிகள் ஆகியவர்களை வேண்டுமானால் ஒரு நாகரீக மத சமுதாயத்தினர் தங்கள் வழிக்கு மாற்றுவதற்கு நியாயம் இருந்தாலும் இருக்கலாமே தவிர பண்பட்ட மதங்களாக நாகரிக ஜனசமூகங்களில் நிலைப்பட்டுவிட்ட எந்த மதஸ்தரையும் வேறெந்த மதஸ்தரும் கன்வெர்ட் செய்ய நியாயமில்லை. ஹிஸ்டரியை பார்த்தால் நாடோடி, காட்டுக்குடி, பழங்குடி என்று சொல்லிக்கொண்டு நடைபெற்றிருக்கிற கன்வர்ஷன்களில் கூட நியாயம் தப்பி எத்தனையோ நடந்திருப்பதற்கு நிறைய எவிடன்ஸ், சான்றுகள் இருக்கின்றன. பெரிய பெரிய
பூப்பிரதேசங்களில் குறைச்சல் ஜனசங்கியையுடன் தாங்கள் பாட்டுக்க ஏதோ ஒரு மதத்தை, அநேக உசந்த அம்சங்களை கூட கொண்ட மதத்தை அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருந்தவர்களை அநாகரீக காட்டுமிராண்டிகள் என்று பொய்யாக வர்ணித்து அவர்களை ஒன்று தங்கள் மதத்துக்கு மாற்றுவது அல்லது தீர்த்து கட்டிவிடுவது என்று பண்ணி முடிவாக அவர்களுடைய பூப்பிரதேசங்களை எல்லாம் தாங்கள் பறித்துக் கொள்வதாக நடந்திருக்கிறது. அதையே வேறே தினசில் சாமர்த்தியமாக இந்து ஜன சமுதாயத்திடம் பண்ணி பார்ப்பதற்கு சட்டபூர்வமாக எப்படி உரிமை கோர முடியும்? இப்படி பிறரை கன்வெர்ட் பண்ணுவது ஒருவரின் மத சுதந்திர உரிமையில் ஒரு நாளும் வராது. அரசாங்கம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொத்துரிமை கொடுத்து சட்டம் போட்டிருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? நியாயமாக தனக்குரிய சொத்தை ஒருத்தர் ஆண்டு அனுபவிக்கலாம் என்றுதான் அர்த்தமே தவிர பிரத்தியான் சொத்தில் உரிமை பாராட்டலாம் என்று ஆகாதொல்லியோ? அப்படித்தான் இங்கேயும் மத சுதந்திர உரிமை என்றால் அவனவனும் தனக்கு பிடித்த மதத்தை பற்றி ஒழுகுவதற்கு உரிமை என்றுதான் அர்த்தமே தவிர பிரமதஸ்தனை தன் வழிக்கு இழுப்பதற்கில்லை. தன்னுடைய வழியை தாராளமாக பிரச்சாரம் பண்ணிக்கொள்ளலாம், பிறர் வழியை நிந்திக்காமல் அப்படி பண்ணிக்கொள்ளலாம். பிறருக்கு ஹிம்சை இடைஞ்சல் ஏற்படுத்தாமல் ஒவ்வொருவனும் தன் மத வழிப்படி வழிபாடு செய்யட்டும், அதன் கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்யட்டும். ஆனால் மற்றவரை இழுக்கும் நோக்கத்தோடு செய்தால் அது அந்த மற்றவனின் உரிமைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதுதான். அந்த பிரத்தியானுக்கு சுயமாகவே மனசுக்கு பிடித்து அவன் வேறே வழிக்கு வருவானானால் அந்த விஷயமே வேறே. அங்கேதான் சட்டப்படியான மத சுதந்திர உரிமை என்பது அவரவர் இஷ்டப்படி ஒரு மதத்தை பற்றி ஒழுகும் உரிமையை காத்துக் கொடுப்பதாகிறது. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், நம் இந்து மதம் மதமாற்றத்தை அடியோடு கைக்கொள்ளாத மதம் என்பதாகும். மத மாற்ற கொள்கை கொண்ட மதங்கள் வேண்டுமானால் பரஸ்பரம் மோதிக்கொண்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போக ஏதாவது நியாயம் சொல்ல முடியுமோ என்னவோ. ஒரு மோதலுக்கும் சண்டைக்கும் போகாமல் தான் பாட்டுக்கு சாத்விகமாக தன் வழியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மதத்திடம் ஒரே பக்க தாக்குதலாக பிற மதங்கள் மதமாற்றம் செய்வதென்பது நீதி நியாயங்களில் கொஞ்சமும் சேராது. ஆகையினால் மதமாற்றம் செய்வதே தங்கள் மத கொள்கைகளில் மத உரிமைகளில் ஒன்று என்று ஒருத்தர் சொல்வதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புக்கொள்ளாமல் அதை தடை செய்வதாக சட்டம் போட வேண்டியது அவசியமாகும். தேசத்தின் ஆத்மக்ஷேமத்தையும் அமைதியையும் ஒழுங்குபாட்டையும் உத்தேசித்து இது மிகவும் அவசியமாகும். மத சுதந்திரத்தின்படி பிரச்சார உரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதே என இதற்கு ஆட்சேபனை செய்வது நிற்காது. ஏனெனில் மத பிரச்சாரம் என்பது அம்மதத்தின் கொள்கை முதலான மதாம்சங்களுக்கு விளக்கமாகவே மட்டும் முடிந்து அதனாலேயே பிரமதத்தினரும் தானாக கவரப்பட்டு அதை தழுவுவதற்குத்தான் மத சுதந்திரம் இடமளிக்குமே ஒழிய தமது கொள்கைகளை விளக்கி அதனால் பிறரை அம்மதத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுப்பதற்கு அல்ல. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவத்கீதையினுடைய தியான ஸ்லோகத்தில் எல்லாரும் சொல்கிற ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாமா? சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். உபனிஷதங்கள் எல்லாம் பசுக்களம். சர்வ உபனிஷதா காவா. எல்லா உபனிஷத்தும் பசுக்களம்.
தோக்தா கோபாலநந்தனகா. கோபாலநந்தனகா அந்த கோபாலகிருஷ்ணன் இருக்கானே அவன் தான் தோக்தா, பாலை கறக்கிறவனான். ஏன்னா மாடுகள் இருந்தால் பால் கறக்கணுமோ. உபனிஷத்துலேருந்து, உபனிஷத்துன்னு சொல்லக்கூடிய மாடுகள், பசு மாடுகள்லேருந்து பாலை கறக்கிறானா. மாடை பால் கறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்குட்டி வேணுமே. அது யாரு அப்படின்னா பார்த்தோ வத்சகா, பார்த்தன், அர்ஜுனன் தான் கண்ணுக்குட்டியாக இருக்கானான். சரி, இப்படிப்பட்ட ஒரு கறக்கிறான இந்த பால், அது என்ன தெரியுமா? அது ஒன்றும் இல்லை, கீதா அமிர்தம். கீதைன்னு சொல்லக்கூடியது அமிர்தம், அது மகத்து. இந்த துக்தம் கீதா அமிர்தம் மகத்து. இந்த கறக்கப்பட்ட பால் இருக்க, அர்ஜுனனை கண்ணுக்குட்டியாக வைத்து கறக்கப்பட்ட அந்த கீதைங்கக்கூடிய அந்த அமிர்தமான பால் இருக்க, அது ரொம்ப வசத்தியானதான். இதை யார் அனுபவிக்கிறா தெரியுமோ? சுதீர் போக்தா. இதை அருந்துபவர்கள், இதை அனுபவிக்கிறவர்கள்லாம் யாருன்னா பேரறிஞர்கள், புத்திசாலிகள், மகான்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட உபனிஷத்துகளிலிருந்து கறக்கப்பட்ட அமிர்தம் தான் பகவத்கீதைன்னு சொல்றான்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரமும் பகவத்கீதையாக இருக்கு. அந்த பகவத்கீதையை படித்தாலே எல்லா உபனிஷத்தையும் படித்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நாமளே உபனிஷத் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, கீதை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நமக்கு அதை கேட்கும்போது எல்லாமே இந்தந்த உபனிஷத்தில் இது வந்ததே அது வந்ததேன்னு நமக்கு தெரியும். அதனால தான் குருமுகமாக படிக்கணுன்றது. குருவுடைய அருளோடு நம்ம அந்த பகவத்கீதையும் சரி உபநிஷதங்களையும் படித்தோம்னா நமக்கு எப்படி இதுவும் அதுவும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நமக்கு தெரியும். நம்ம இப்போ அப்பேற்பட்ட உபநிஷத்தில் குரு சிஷ்ய பிரபாவம் எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ ஒரு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை படித்து கேட்டவாளுக்கு இந்த கதை ஞாபகத்துக்கு வரும். ஒரு பையன் ஒருத்தன், அவனுக்கு சத்தியகாமன்னு பேர். இந்த சத்தியகாமன் அப்படிங்கிறவனுக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவள் அம்மா சின்ன வயசில் ஒரு மகர்ஷியோட ஆசிரமத்தில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ யாரோ ஒரு இளம் இவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார், ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார். அவரோட இவர் குடும்பம் நடத்தியிருக்கா. அப்போ இந்த பையன் பிறந்திருக்கான். அவர் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ தேச சஞ்சாரத்துக்காக போனவர் திரும்பி வரவே இல்லை. அந்த அம்மா தேடி பார்த்தா கிடைக்கல. சரி விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைய வளர்த்துண்டு ஒரு ஆசிரமத்திலேயே அப்படியே இருந்துருக்கா. அந்த அம்மாவுக்கு பேர் ஜாபாலின்னு பேர், ஜப்பலான்னு பேர். ஜப்பலா அப்படிங்கிற அந்த அம்மாவுடைய இந்த குழந்தை ஒரே பையன், அவனுக்கு சத்தியகாமன் பேர் வச்சிருக்கா. இந்த பையனுக்கு ஒரு 8 வயசு ஆயிடுத்து. இந்த பையன் குருகுல வாசம் பண்ண போகணும். குருகுல வாசத்துக்கு போகணும், உபநயனம் பண்ணி தான் அனுப்பணும். உபநயனம் பண்ணோன்னா அப்பா யாருன்னு தெரியாது. அப்பா யாருன்னு தெரியாதானே யார் பண்ணி வைப்பா? ஒருத்தரும் பண்ணி வைக்க மாட்டா. இவன் அம்மாவை கேட்குறான்னா, என்னம்மா பண்ணுறது, நான் எப்போ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துக்கு நான் போகிறது, எனக்கு உபநயனம்லாம் பண்ணி வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மா சொல்கிறா, நான் என்னப்பா பண்ணுறது, நீ என்ன கோத்திரம்னு எனக்கு தெரியாது. நான் சின்னவளாக இருந்தபோது நான் பலவிதமான பணிவிடைகள்லாம் முனிவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தருக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவருக்கு நீ பிறந்த, அவரும் எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டார் அவர். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நீ ஒன்று பண்ணு, ஹரித்ருமதர் அப்படின்னு பேர், ஹரித்ருமதர். அவரை கௌதமர்னு சொல்லுவார். நிறைய கௌதமர்கள்லாம் இருந்திருக்கா, நிறைய அகஸ்தியர்லாம் இருக்கான்னு சொல்லலையோ, நிறைய அவ்வியார்லாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த கௌதமர்ன்ற பேர்லேயும் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அதில் ஒருத்தர் ஹரித்ருமதர்னு பேர். அவர் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஒரு நல்ல பாடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய, ஆத்மாத்மா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மகரிஷி அவர். அவர்கிட்ட நீ போ, அவர்கிட்ட போய் உண்மையை சொல்லு. இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா சொன்னா, அப்பாவுடைய பேரோ கோத்திரமோ எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பொம்நாட்டிகள்லாம் ஒன்றும் இவ்வளோலாம் ரொம்ப விசாரம்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஒருத்தர் கட்டி வச்சா அவனுக்கு பணிவிடை பண்ணுறதே பெரிய இதுவாக நினச்சிண்டு, ஜென்மத்தினுடைய சாப்பல்யமாக நினச்சிண்டு அப்படி தான் இருந்துருந்தா. இந்த காலத்து மாதிரிலாம் கிடையாது. சரி, அம்மா சொல்லிட்டா. பையன் என்ன பண்ணால் நேராக கிளம்பி இந்த ஹரித்ருமதர்கிட்ட போயிட்டான். போயிட்டு அப்படின்ட்டு, ஐயனே உம்மகிட்ட பாடம் கற்றுக்க சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னா. கேட்டா, நீ என்ன கோத்திரம்னர். எனக்கு தெரியாது, எங்கள் அம்மாவே தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டா. என்னுடைய பிறப்பு இப்படித்தான், எனக்கு நீங்கள் உபநயனம் பண்ணி வச்சு எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பாடம்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னை இனிஷியேட் பண்ணணும்னா.
அவர் பார்த்தார், இந்த பையன் இவ்வளோ ஷூட்டிப்பாக இருக்கான், பிரைட்டாக இருக்கான். உடனே சொன்னார்ப்பா, நீ கண்டிப்பாக பிராமணனை தான் இருப்ப. ஏன்னா பிராமணன் பொய் சொல்ல மாட்டான், பொய் சொல்லக்கூடாது. அதனால் நீயும் சொல்கிறத நான் நம்புகிறேன். எவ்வளோ உண்மையாக நீ எல்லாம் உன்னுடைய கதையை சொன்னதுனால நான் உன்னை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு உனக்கு நான் பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவனுக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறார். பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வச்சு அவனை பிரம்மச்சாரியாக அவனை ஆக்கி அவனுக்கு வீட்டோட வச்சுக்கிறார். ஆனால் அவனுக்கு ஒன்றுமே சொல்லித்தரல, எதுவுமே சொல்லித்தரல. ஏதோ உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும்னா பண்ணி வச்சாச்சு, அப்படிதான். பாடம்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார், இவனை கூப்பிட்டாருங்க, ஏ சத்தியகாமா இங்கே வா, நீ ஒரு சின்ன வேலை பண்ணு, உங்ககிட்ட ஒரு 400 பசுமாடு தரேன். இந்த 400 பசுமாட்டையும் அழிச்சின்னு போய் கூட்டின்னு போய் நீ காட்டுக்கு போய் நீ இந்த 400ம் 1000 மாறு வரைக்கும் நீ அங்கே இருக்கணும். இந்த 1000 மாடுகள் ஆன அப்புறம் நீ திரும்பி வா. சரின்னு அனுப்பிச்சு அவன் என்ன பண்ணான்னா, குரு பேச்சை தட்டாத, குருனுடைய வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னா அது மீறப்படாது, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு 400 மாட்டை ஓட்டின்னு காட்டுக்கு போயிட்டான். காட்டுக்கு போனோம், ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக மாட்டை மேய்ச்சி மாட்டை நன்னா பார்த்துண்டு அங்கேயே இருந்துட்டு அவன் பாட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கான். 1000 மாடு ஆயிடுத்து. அதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா, அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்தாலாம். வந்து 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 எல்லாரும் ஒருத்தொருத்தரும் உபதேசம் பண்ணிட்டு போனாலாம். எப்படி உபதேசம் பண்ணான்னா, ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். சூரியனே ஒரு ஹம்ச ரூபத்தில் ஒரு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு போகிறாராம். அப்புறம் ஒரு ரிஷபம் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணித்தான். இப்படி அக்னி, சூரியன், சந்திரன், மின்னல், இதெல்லாம் ஒன்று எல்லாம் இவனுக்கு அப்பப்போ நிறைய விஷயங்கள்லாம் பிரம்ம தத்துவங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போச்சான். இவன் அதெல்லாம் கேட்டுட்டான். ஒன்று ஏதோ சொன்னா அவெல்லாம் சொல்கிறா கேட்போமே, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான். பெரிய தேஜஸ்வி ஆகிட்டான். ஒரு நாளைக்கு 1000 மாட்டோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான். வீட்டுக்கு குருவே, நீங்கள் சொன்ன பிரகாரம் 400 மாடும் 1000 மாடும் ஆயிடுத்து, இந்தாங்க வச்சுங்க. நான் குரு கூப்பிட்டார், அடே அம்பி, எப்படிரா அது இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்க, உன்னை பார்த்தாலும் விட தேஜஸ்வியா நீ தெரியுறது, பிரம்மத்தை அறிந்தவன் போல தெரியுறதுடா. உனக்கு யாருடா உனக்கு உபதேசம் பண்ணா? உனக்கு வேறு யாராவது குரு இருக்காடா? காட்டில் போய் வேறு யாரையா குரு பிடிச்சுன்ட்டியா நீ? நான் ஒன்றும் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிறதுக்காக நீ வேற ஒரு குருகிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கற்றுன்ட்டியா? எப்படி உனக்கு இவ்வளோ பிரகாசமான சைத்தன்யம் உனக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டான். அவன் சொன்னான், குருவே, நம்ம தத்தாத்திரேயர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பார்க்குறதெல்லாம் குரு தான், ஆனால் நான் யாரையும் குருவாக ஏற்றுக்கலை. எப்போ உம்மக்கிட்ட கௌதம ரிஷியான உம்மக்கிட்ட நான் வந்துட்டேனோ, உம்மை தவிர வேற ஒரு குருவை நான் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டேன். யாரோ வந்தால் எதோ சொன்னால் நான் எல்லாத்தையும் அப்படி காதில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நீர் எனக்கு எது உச்சித்தமோ, எனக்கு எது தேவையோ அதை நீர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணும், அது எனக்கு போரும்னா. இதில் ரொம்ப வேடிக்கை என்ன தெரியுமோ, அத்தனையாகவும் வந்ததுமே இந்த குரு தான். இந்த குரு தான் அந்த மாதிரி ரூபத்தில் போய் அவள்லாம் எதை நினச்சிருந்தாலும் எடுத்துக்க விடுமே. அவளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை வச்சுட்டு அவள் என்ன ரூபம் வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும். இவனை காட்டில் போய் இவனை ரட்சித்தவரும் அவர் தான். இவனுக்கு வேண்டிய தேவைகளெல்லாம் கவனிச்சுன்றவரும் அந்த குரு தான். அந்த குரு தான் அப்பப்போ போய் அவனுக்கு பல உபதேசங்களையும் பண்ணிட்டு வந்தவரும் அவர் தான். அப்போ தான் அவர் சொன்னார், இதெல்லாம் பண்ணது நான் தான்ப்பா, உனக்கு எல்லா ஞானமும் அப்போவே கைகூடி வந்துடுத்து. இப்போ நீ பெரிய இதுவாகிட்ட உனக்கு நான் ஜாபாலின்னு பேர் வைக்கிறேன். ஜபராவோட பிள்ளையான ஜாபாலி. இனிமே உன்னுடைய பெயரிலேயே ஒரு கோத்திரம் உருவாயிடும். ஜாபாலி கோத்திரம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். அந்த ஜாபாலி தான் பிற்காலத்தில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தசரத மகா சக்கரவர்த்தியுடைய அரண்மனையில் அவருடைய மந்திரிகளில் ஒருத்தராக இருந்தார்னு கூட சொல்லுவாள். ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு நாஸ்திகவாதம்லாம் பண்ணார்னு கூட சொல்லுவாள். கடவுள் கிடையாது, ராமன் சுவாமியெல்லாம் கிடையாது, சாதாரண மனுஷன்தான், ராமனை யாரும் கொண்டாட வேண்டாம், ராமன் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கான், அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் கூட ஒரு தடவை அவனோட சண்டை போட்டிருக்கான் அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரியும். எப்படி உன்னால் ராவணன்லாம் கொல்ல முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிற போது, ராமன் ஒன்றும் சத்தியசீலன் கிடையாது, தர்மிஷ்டன் கிடையாது, புறமுக காட்டாதவன் கிடையாது, அப்படி இப்படின்லாம் கொஞ்சம் பேசியிருக்காருன்னு. ஆனால் கடைசியில் ராமர் ராவண வதம் பண்ணப்புறம் அதே ஜாபாலி லக்ஷ்மணன்ட்டே திருப்பி சொல்கிறார்ப்பா, நான் ஒன்றும் நாஸ்திகனும் கிடையாது, உங்கள் அண்ணாக்கு நான் எதிரியும் கிடையாது. ஏன்னா ராவணன் வரம் வாங்கியிருக்கான். என்ன வரம் வாங்கியிருக்கான்?
மனுஷாலையும் குரங்காலையும் தவிர வேறு யாராலையும் சாப்பிடாதுன்னு. அதனால தான் ராமர் மனுஷனை அவதாரம் பண்ணிருக்கான்றது எனக்கு நன்னா தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது ராவணனுக்கு இவர் இதுதான் மகாவிஷ்ணு தான் வந்திருக்காருங்கிறது புரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால், ஏற்கனவே 2 அக்கேஷனில் ராமர் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததுலேருந்தும் சமுத்திரத்தை வத்த வச்சிருவேன்னு சொல்லி மிரட்டிய சமுத்திரராஜனை வரவழைச்சதுலேருந்தும் தான் பரமாத்மான்றதை காமிச்சிருக்கார் இல்லையா. அதனால் சபரி மோட்சம் கொடுத்ததெல்லாம் பார்க்கச்ச, அதனால் அவனுக்கு இவர் பரமாத்மான்னு தெரியப்படாதுன்றதுக்கு தாண்டாப்பா நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். அதனால் நிச்சயமாக உங்கள் அண்ணா பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாந்தப்படுத்துகிறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஜாபாலி முனிவர் பின்னாடி பெரிய ஜாபாலி ரிஷி ஆயிடுறார். அவர் பேரில் ஒரு கோத்திரம் கூட வந்துடுதுங்கிறார். இந்த ஜாபாலி முனிவருக்கும் ஒரு சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். என்ன பண்ணியிருக்காருங்கிறதும் வேறு சில கதைகளையும் நம்ம உபனிஷத்துலேருந்து இனி தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரங்களில் நம்ம மேலே பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம். எதுவா இருந்தாலும் முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இந்த அன்னதானம் அப்படின்னு நமது சம்பிரதாயத்துல நம்ம தேசத்துல இது ரொம்ப சிறப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிதான் இந்த சாவேலி சாஸ்திரம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இந்த அன்னதானம் அப்படின்னு இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட இது மாதிரி அன்னதானங்கள்லாம் நிறைய நடக்கும். பல பேர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே பண்ணுவா. அதுல சில பேர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது அதுக்குன்னு சில நியமம் எல்லாம் இருக்கு. அதுபடியெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது. பெரியவா தினம் சஹஸ்ர போஜனம்னா ஒரே நாளைக்கு 1000 பேரை வச்சு போட்டாலும் முடியும். அது ரொம்ப சிரமமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு 100 பேர் அப்படிலாம் வச்சுலாம் பண்ணுவா. எத்தனை பேர் கிடைக்கிறாளோ அப்படி வச்சுன்னு பண்றது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அதுல கைங்கரம் என்றவர் பழக்கடை தியாகராஜன் அப்படின்னு ஒரு கும்பகோணத்துல இருக்கார். அந்த பழக்கடை தியாகு அப்படின்பா. அவர்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பல பேர் வேணுமோலி வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா தினம் கேட்பா, அன்னைக்கு பிராமணாளுக்கு இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல என்னெல்லாம் போட்டேள், பட்சணம் போட்டுதா குறிப்பா எல்லாம் கேட்டுருந்தா. எல்லாம் போடுறது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தா. நாளைக்கு நல்லதா திருப்பதி லட்டு மாதிரி பண்ணி போடணும், அதை போட அப்படின்னா இந்த தியாகுட்ட பழக்கடை தியாகுட்ட. திருப்பதி லட்டு மாதிரின்னா என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன்னா, அதே மாதிரியே நெய்யில பொறிச்சு முழுசா முந்திரி பருப்பு இருக்கணும், முழுசா பாதாம் பருப்பு இருக்கணும். அப்படிதானே இருக்கும். திருப்பதி லட்டுன்னா அவ்வளவு பிரசித்தமாச்சே. அத மாதிரி பண்ணி இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல எல்லாருக்கும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தா. ஆஹா, பெரியவா புத்திர அப்படியே பண்ணினா. மறுநாளைக்கு அந்த சாப்பாடு எல்லாம் ஆயிண்டே இருக்கு. அப்ப பெரியவா கேட்டா, ஆமா நான் இன்னைக்கு சாப்பாடுலாம் ஆயின்னு இருக்கு அப்படின்னு. நான் லட்டு பண்ணி போட சொன்னேனே, ஸ்பெஷலா லட்டெல்லாம் பண்ணி போடணும்னு போட்டுது அப்படின்னா. அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்குது. பெரியவா வந்துட்டா உள்ளுக்குள்ள இந்த சாப்பிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு. எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கா. எல்லாரும் அநேகமா மோர் சாதத்துக்கு வரப்போற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. அதை சாப்பிட்டு ஏந்திருக்க வேண்டியதான். உடனே இந்த தியாகுட்ட வாழ்லாம் சொன்னா, நான் லட்டு பண்ணி போட சொன்னேன், எல்லாருக்கும் போட்டேன், எல்லாம் போட்டாச்சு சாப்பிட்டாள. இல்ல நான் பார்க்கணும், நீ என்ன பண்ணி எடுத்துன்னு வா, இன்னும் ஆளுக்கு இன்னும் 2 போடும், 1-2 இலையில போட்டுட்டே வா அப்படின்னா. இவாள்லாம் பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, எதேஷ்டமா போட்டாச்சு. அவள்லாம் இப்ப ஏந்திருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டா சாப்பிட்டுட்டு. அவளுக்கே திணறின்னு இருக்கு. ஏகப்பட்ட ஐட்டங்கள் போட்டு இன்னும் வேற பெரியவா போடச்சரா. போடுறவாளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நிச்சயம் இதை போட்டாக்க இதுக்கு மேல ஒருத்தராலும் சாப்பிட முடியாது, எரிஞ்சுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. இருந்தாலும் பெரியவா கம்பல் பண்ணி போடும் அப்படிங்கிறான். இலையில உட்காண்டிருக்கிற இந்த வேத வித்துக்களுக்கெல்லாம் புரியல. எதுக்கு பெரியவா திருப்பி நம்மள உபதிரவப்படுத்துறாப்புல இன்னத்துல லட்டை போட சொல்றா, இதை சாப்பிட்றதா வேண்டாமா என்ன பெரியவா சொல்லி போட சொல்லியிருக்கா. அதை சாப்பிடாத எரியறதுக்கு மனசு வரல. என்ன பண்ணுதுன்னு முழிச்சு நிற்கிறது. பெரியவா எல்லாரும் இலையிலையும் போட சொன்னா. போட்ட சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணா, நான் சொன்னேனேங்கிறதுக்காக எல்லாரும் சிரமப்பட்டுன்னு சாப்பிட வேண்டாம், வேணும்னா துளி சாப்பிடுங்கோ, வேணுங்கிறத சாப்பிட்டுட்டு வேண்டாம்னா எரிஞ்சுட்டு போங்க, அதனால பரவாயில்ல. எல்லாரும் அவாவா துளி பிரசாதம் மாதிரி எடுத்து வாயில போட்டுனா அந்த லட்டை அப்படியே இலையில வச்சுட்டு ஏந்துன்னு போயாச்சு.
பெரியவா அப்படி போட சொல்லிட்டு போயிட்டாந்துண்டு. இந்த தியாகு வாளுக்கெல்லாம் மனசுல ஒரு தாபம். இப்படி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு 100 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்றான்னா 100 லட்டு இல்ல ஆளுக்கு ரெண்டோ எது வேணா போடுங்கிறாளே பெரியவா. 100 லட்டு 200 லட்டு வீணா போறாப்புல பெரியவா ஏன் கடைசியில சொன்னா திருப்பி போடு, முதல்ல போட்டாச்சுன்னா கூட திருப்பி போடுன்னு சொன்னாலே அப்படின்னு அவளுக்கு புரியல. இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும், இலையில போட்டாச்சு, தூக்கி கொண்டு வெளியில போட்டாச்சு. பெரியவா அவளை கூப்பிட்டுட்டு, என்ன உங்களுக்கெல்லாம் வருத்தமா இருக்கும், இவ்வளவு காஸ்ட்லியா லெட்டை பண்ணி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட் ஆக போறதுன்னு தெரிஞ்சும் கொண்டு இலையில போட்டு கொண்டு வெளியில வாசல்ல போட்டுட்டோமேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் வருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னா, இல்ல முன்னாலே போட்டுது, அவ சாப்பிட்டுட்டா, இருந்தா கூட திருப்பி 2ஆம் தரம் போட்டு அவ கொண்டு எரியறாப்புல ஆயிடுத்தேன்னு தெரியல. அதான் என்ன காரணம் புரியல. பெரியவா சொல்லியிருக்கா ஏதோ காரணம் இருக்கும், எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா. எந்த இடத்துல கொண்டு இலையெல்லாம் போட்டிருக்கள், சாப்பிட்டா எச்ச இலையெல்லாம் அப்படின்னா, வழியில பின்னால தோட்டத்துல போட்டிருக்கு, எங்க போய் பாரு அங்க அப்படின்னா. இவர் உடனே பின்பக்கத்தால போய் பார்த்தா அங்க என்னன்னா ஒரு நரிக்குறவர்கள் பட்டாளம், பல பேர் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இந்த இலையில, அவளோட குணம் அப்படித்தானே, அந்த சாப்பிட்ட இலையிலேருந்து எடுத்து சாப்பிட்றது. அதுல எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கா. எடுத்து பார்த்தா எந்த இலையை திறந்தாலும் அதுல முழுசா லட்டு இருக்கு. அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். எடுத்து அவள்லாம் சாப்பிட்றா, தங்களோட டால்டா டப்பால அடைச்சிக்கிறா, எல்லாம் பண்றா. இதை பார்த்த தியாகு அவளுக்கு ரொம்ப மனசு உருகித்து சந்தோஷமா இருந்தது. இப்படி இலையில போட்டா கூட அது வீண் போகல, யாரோ இன்னொருத்தர் எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கிறாளே, சாப்பிட்றாளே, அவ வயருக்கு அதுக்கு ரொம்ப இருது அப்படின்னு சந்தோஷம். பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன, இல்ல இந்த நரிக்கிறவாள்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கா, பிரியமா சாப்பிட்றா, சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு. இப்ப நான் சொல்லி போட சொன்னது ஒன்னும் வீண் போகலையே, அவ சாப்பிட்றாளோ இல்லையோ, அவ எடுத்துட்டு இருக்காளோ இல்லையோ அப்படின்னா. ஆமா அப்படின்னு. அதுக்காக தான் போடுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. நம்ம இலையில போட்டது எல்லாத்தையுமே நம்மளே வழிச்சு தொடச்சு காலி பண்ணிட்டோம்னா, அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாளுக்கு அந்த வலையை நம்பி இன்னும் சில பேர் இருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியல. நாம என்ன பாக்குறோம்னா, ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் பாக்குறோம், சாமான் வைக்கிற விலையில சாமான் வீண் போகப்படாது, வேஸ்ட் ஆகப்படாது அப்படின்னு நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் நமது சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றது, எரியணும், எரியறதுக்கு, அதாவது சாதத்தை இலையில சாக்க என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு சம்பிரதாயம், ஒரு சாத்துல துளி நாய்க்குன்னு துளி எடுத்து வைப்பா. ஏதோ எத்தனையோ வாயில்லாத ஜீவன்கள் இருக்கு, அதுக்கெல்லாமும் உபயோகப்படும். ஈ இருக்கு, எறும்பு இருக்கு, இன்னும் எத்தனையோ புழு பூச்சிகள்ல இருந்து எத்தனையோ இது மாதிரி வீணா போறதெல்லாம் சாப்பிடறது. நாம தான் ஏதோ வீணா போயிடுத்து கொண்டு வெளியில கொட்டிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அது வீணா போகல, அதை நம்பியும் பல ஜீவன்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அப்படி வழிச்சு தொடச்சு எதையும் தொடக்கப்படாது, விட்டுதான் வைக்கணும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த ஜீவர அவளுக்கு உபயோகப்படுமேங்கிறதுக்காக தான் இலையில போட சொன்னா. இப்போ இதை சொன்னா அவளுக்கெல்லாம் போகட்டுமேங்கிறதுக்காக தான், இலையை திறந்தா அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லாத ஏமாறப்படாது, அவளுக்கும் வயிற்றுக்கு ஏதானும் வேணுமேங்கிறதுக்காக தான் போட சொன்னேன். எரிவானே எனக்கும் தெரியாதா, தெரியும், இருந்தாலும் எரியடும்ங்கிற பர்பஸ்க்காக தான் அதுல போட சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது, பெரியவா சொல்றான், அவளுக்கு இது மாதிரி நல்ல லட்டா வேணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி போட சொல்லிட்டு பண்ண சொன்னதே அதுக்கு தான். அப்படி இல்லாம சொன்னா, இந்த தியாகு அவளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்தது. பெரியவாளுக்கு கருணையினால இந்த நெருக்குறவாளுக்கெல்லாம் லட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுனால், அது தோணித்துனா சொல்லியிருக்கலாமே, அவளுக்கெல்லாம் யாரு லட்டெல்லாம் கொடுக்க போறா, தன்னை லட்டு பண்ணி விநியோகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா சந்தோஷமா கொடுக்க போறோம். அவர் சொன்னார், இல்ல பெரியவா அவ்வளவு நல்ல எண்ணத்துலதான் சொல்றா, அப்படி முன்னாலே சொல்லி இருந்தாக்க இந்த எச்ச இலையில போட்டு அவ அங்கேருந்து பொறுக்கிக்கிறாப்புல வச்சிருப்பானே, அவளையும் கூப்பிட்டு வாசல்ல வச்சுன்னு எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு 4 லட்டா 2 லட்டா கொடுத்தா சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போயிருப்பாளே அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமோ, பிறவி குணம்னு ஒருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் பிறவி குணம்னு இருக்கு. அந்த பிறவி குணத்தை யாராலையும் மாற்ற முடியாது, அது ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலேயே நமக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். அதை போல அவளுக்கு இந்த நரிக்குறவர்களுக்கு என்ன ஒரு பிறவி குணம் அப்படின்னு, நீ என்னதான் இப்படி வீட்டுல கூப்பிட்டு வச்சு டைனிங் டேபிள்ல உட்காத்தி வச்சு இலையை போட்டு போடு, அவளால சௌக்கியமா நிம்மதியா அவளால சாப்பிட முடியாது. நமக்கே நம்ம வீட்டுல சௌகரியமா நம்ம ஹாயா சாப்பிட்றப்பல இன்னொரு இடத்துல போனோம்னா அது மாதிரி இருக்குமோ, ஃப்ரீயா சாப்பிடுமோ, ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும், ஒரு சங்கோஜம் இருக்கும். அவளோட குணம் என்னன்னு, அவ பாட்டுக்கு எல்லாரும் குடும்பத்தோட சேர்ந்துன்னு அப்படி அழகா என்னமோ பேசி வீசின்னு சந்தோஷமா அப்படி இருக்கிறத பார்த்து எடுத்து இலையில ஒண்ணா எடுத்து பார்த்து சாப்பிட்றதுதான் அவளுக்கு ருச்சிக்கும் ரசிக்கும்.
அப்படி அவளை கூப்பிட்டு நீ ஆர்டிபிஷியலா இங்க உள்ள உட்காத்தி வச்சு இனிமே இலையை போட்டு எல்லாம் பண்ணினா அவளுக்கு சந்தோஷமா சாப்பிட மாட்டா, அவளுக்கு இந்த திருப்தி இருக்காது. அதனால ஒருத்தருக்கு ஒரு சாமான் கொடுக்கறது பெருசு இல்லை, அவளுக்கு பிடிச்சாப்புல கொடுக்கணும், அவளுக்கு சந்தோஷப்படுறாப்புல கொடுக்கணும், அவளுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ கொடுக்கணும். அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு சௌரியப்பட்டது தான் கொடுப்பேன், எனக்கு சௌரியப்பட்டது தான் கொடுப்பேன், என்னோட திருப்திக்கு தான் கொடுப்பேன், என் சந்தோஷத்துக்கு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் தானம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் அதுல பூர்ண திருப்தி ஏற்படணும், அவ அதுல சந்தோஷத்தை அடையணும், அவளுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தானே தானத்தோட சிறந்த சிறப்பு. இதெல்லாம் சொல்லி அதனால அவளோட குணம் நீ அப்படி எடுத்து அங்க அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டாதான் அவளுக்கு திருப்தி ஏற்படும். அதனாலதான் இலையில போட்டு கொடுக்க சொன்னேன். அவளை உள்ள கூப்பிட்டு வச்சா இவ்வளவு ரசிச்சு சந்தோஷமா வாங்கிக்க மாட்டா. இன்னும் இதுக்கு மேல இந்த வேத வித்துகளுக்கெல்லாம் இலையில போட்டு அவளோட உச்சிஷ்டமா அவளோட பிரசாதமா சேஷமா அவளுக்கெல்லாம் போகணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். காரணம் என்னன்னா அவளும் பாவம் மனுஷ ஜென்மா தான் எடுத்திருக்கா. எந்த ஜென்மாந்தரத்துல என்ன பிராரப்தமோ இப்படி ஒரு ஜென்மா எடுத்து அவளுக்கு ஆகாரத்துக்கு தெருவா ஒரு இலையெல்லாம் எடுத்து எச்ச இலையை எடுத்து சாப்பிட்றாப்புல ஒரு ஜென்மா கிடைச்சு கொடுத்தோம். அதனால இந்த வேத வித்துக்களோட இந்த உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்ட பாக்கியமானும் அடுத்த ஜென்மா அவளுக்கு நல்ல ஜென்மாவா கிடைக்கட்டுமே, நல்ல உயர்ந்த ஜென்மாவா கிடைச்சு அவளுக்கும் சாப்பாட்டுக்கு எதுக்கும் கஷ்டம் இல்லாத சௌக்கியமா வீடு வாசலோட க்ஷேமமா இருக்கணுமேனு ஆசை. அதுக்கு இந்த வேத வித்துக்களோட பிரசாதம் எல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால்தான் இவ இலையில போட்டு அந்த பிரசாதமா அங்க போகணும்னு எனக்கு தோணித்து அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் சொல்றத கேட்டோன்னு இந்த தியாகு அவளால அடக்க முடியல, தங்களோட அழுகே கண்ணால தண்ணி விட்டா. என்ன ஒரு கருணை பெரியவாளுக்கு, அடுத்தவாளுக்கு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்துக்கும் பாக்குறாளே. இந்த ஜென்மால இவ அப்படி நடு ரோட்ல உட்காந்துன்னு எச்சையிலாம் சாப்பிட்றாப்புல இருக்கேன்னு யாரானும் கவலைப்பட்டிருப்பான். ஆனா பெரியவா கவலைப்படுறா. இப்படி ஒரு மனுஷ ஜென்மா எடுத்தும் அழகா வீடு வாசலோட உட்காந்துன்னு சௌக்கியமா சாப்பிட முடியாது, இவ குடும்பத்தோட இப்படி நடு ரோட்ல போய் இருக்க முடியுமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு கவலைப்பட்டு அதுக்கு மூல காரணமா இருக்கிற அவளோட பிராரப்தம் தொலையணும், அடுத்த ஜென்மாலயானும் அவளுக்கு நல்லதா ஜென்மா கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி வேத மாதாவோட வேத வித்துக்களோட பிரசாதம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அனுகிரகம் பண்றான்னா அதான் பெரியவாளோட கருணை பார்வை அப்படின்னு தெரியுது. அந்த கருணையில அந்த இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து நினையலாம் நாம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதும் காணம் மானாய். பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய ஆராலும்
ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி வாரா வழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும் பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம்மானாய் அம்மானாய் இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருமானோரும் அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும் சீரார் பெருந்துரையார் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலானந்தம் பாடுதும் காணம்மானாய் வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உண்பந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிப்பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்தவார்களே பாடுதும் காண் அம்மானாய் கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த
வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன் பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆழ்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண்
அம்மானாய் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துரையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான் அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பாடுதுங்காள்
அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.